beloved viewers, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈ వీడియోలో మీకు చక్కగా ఒక కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం, అంటే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా సాల్వ్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడేటువంటి ప్రాబ్లం. సో ఆ డిఫికల్టీ ప్రాబ్లం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ of a triangle found by the three given straight lines. So chakkaga, now I have to give the detailed explanation regarding that problem. So ee problem gurinchi meeku chakkaga nenu vivaristanu ippudu. So find the equation of the circle of the triangle found by the straight lines. 5x minus 3y plus 4 is equal to 0, 2x plus 3y minus 5 is equal to 0, and x plus y is equal to 0. That means what we have to find means, here this is the rough diagram regarding this problem. Here this is one line and this is second line and this is the third line. Three lines here, 1, 2, 3. Here for suppose this is nothing but equation 1, this is nothing but equation 3, this is nothing but equation 3. Okay, this is equation 1, this is equation 2, and this is equation 3. So if you solve 1 and 2, we get this point. If you solve 2 and 3, we will get this point. If you solve 3 and 1, we have to obtain this point. That means suppose if I assumed these are nothing but a comma b comma c, that means if solve first and second, we have to obtain the vertex b. If you solve 2 and 3, you have to obtain the vertex c. If you solve 3 and 1, we have to obtain the vertex a. Now, after obtaining these three vertices, just we have to assume the required equation of the circle is nothing but, let us assume the equation of the circle. We have to assume the equation of the circle which passes through these 3 points is nothing but x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. That is nothing but standard form of a circle. ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క పాయింట్ చక్కగా దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం ఆ అన్నోన్ వాల్యూస్ అయినటువంటి జిఎఫ్సి, దోస్ ఆర్ ద అన్నోన్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ దీస్ 3 values జిఎఫ్సి, we have to obtain the required equation of the circle of a triangle found by the given straight lines. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు తెలుగులో కూడా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మొదటగా ఇచ్చినటువంటి 3 స్ట్రైట్ లైన్స్లో పెయిర్ వైజ్ మనం సాల్వ్ చేస్తాం. జత తీసుకొని 1, 2 తీసుకుంటాం, సాల్వ్ చేస్తాం. అలాగే 2, 3 తీసుకుంటాం, సాల్వ్ చేస్తాం. 3, 1 తీసుకుంటాం, సాల్వ్ చేస్తాం. అందువలన ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్స్ని మనం ఫస్ట్ లెట్ the given straight lines be. So equation 1 మనం ఏంటి అనుకుంటుంది, AB ఏంటండి 5x minus 3y plus 4 is equal to 0. This is nothing but equation 1. Next BC is nothing but 2x plus 3y minus 5 is equal to 0, equation 2. Next CA, third equation, x plus y is equal to 0, equation 3. Okay, now solve 1 and 2, we get b. 1, 2 సాల్వ్ చేసినట్టే the common point is b. So by solving
1 comma 2, we get to b. We get to b. So what you have to do, ఏం చేస్తామంటే అందుకోసం ఇక్కడ 5x ఉన్నది, ఇక్కడ 2x ఉంది, ఇక్కడ చూస్తే -3y + 3y. హియర్ దీస్ ఆర్ ద సేమ్ కోఎఫిషియంట్స్ ఉన్నాయండి. అన్ఈక్వల్ కోఎఫిషియంట్స్ ఉంటే అప్పుడు మల్టిప్లై చేసేవాడు. సపోజ్ ఇక్కడ అన్ఈక్వల్ కోఎఫిషియంట్ ఉంది అనుకోండి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 2 తోటి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ 5 తోటి. కానీ ఇక్కడ y కోఎఫిషియంట్ ఈక్వల్ కదా, చక్కగా ఒకదాని కింద ఒకటి 1/1 నీట్గా నోట్ చేద్దాం. సో 2x + 3y - 5 = 0. చక్కగా యాడ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఆపోజిట్ సైన్స్ కాబట్టి జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్. -3y + 3y get cancelled. So finally what we have to obtain? 7x minus 1 is equal to 0. అంటే చక్కగా 7x is equal to 1. That implies x is equal 1/7. x is equal 1/7. ఈ రెండింటి సాల్వ్ చేసినట్టయితే మనకి ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ 1/7 వచ్చిందండి. ఈ ఎక్స్ వాల్యూని ఆ ఈక్వేషన్ దేని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా వీ హ్యావ్ టు అబ్టైన్ వై వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో చక్కగా మనకి ఇక్కడ ఆ సాల్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చిందండి. నెక్స్ట్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం. సో చక్కగా మనం ఈ ఎక్స్ వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఈక్వేషన్ 1. సో 5 into 1/7 minus 3y plus 4 is equal to 0. That means simply 5/7 plus 4 is equal, transpose to right side, 3y. That is 3y is equal 7 as LCM. So 5 plus 4 into 7, 28 is equal 33/7. So here y is equal 33/7 into 1/3. 3 ones, 3 11s. So 11/7. That means therefore b is equal 1/7 comma 11/7. So this is the vertex b. 1/7 comma 11/7. 1/7 comma 11/7. సో మనం 1, 2 ఈక్వేషన్ తీసుకున్నామండి, సాల్వ్ చేస్తే మనకి 1/7 11/7 వచ్చింది. అలాగే నెక్స్ట్ 2, 3 సాల్వ్ చేసుకుంటాం. 2, 3 సాల్వ్ చేసుకుని ఏమొస్తుందండి, బీసీసీఏ కామన్గా ఉంది, సి అనే పాయింట్. సో వీ హ్యావ్ టు అబ్టైన్ సి వాల్యూ అనమాట. ఓకే, సో సాల్వ్ 2 and 3. Solve 2, 3. We get to see what is equation, second equation, 2x plus 3y minus 5 is equal to 0. This is equation 2. But equation 3, x plus y is equal to 0. That means here x quotient is 1, here 2. So what you have to do is equation 2 into 1, equation 2, but equation 3 into 2. So 2x plus 2y is equal to 0. ఎందుకంటే మనకి x plus y అండి ఈక్వేషన్ 3, అక్కడ x క్వశ్చన్ 2 ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం. మనం ఈక్వేషన్ 3ని 2 తోటి మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో సేమ్ సైన్స్ కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ తీసివేస్తాం. సబ్ట్రాక్ట్, చేంజ్ ద సైన్స్, ప్లస్ మైనస్ గెట్ క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు y minus 5 is equal to 0. So y is equal to 5. So y is equal to 5 ని మనం చక్కగా put y is equal to 5 in x plus y is equal to 0. ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కదా, అది దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి x plus y is equal to 0. అంటే x plus 5 is equal to 0. So x is equal to -5. Therefore C is equal
therefore C is equal -5, 5. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఫస్ట్ వై వచ్చేస్తుంది కానీ వై రాస్తారు, కానీ మన కోఆర్డినేట్స్ అనేవి ఎక్స్ కామా వై అండి. ఫస్ట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ రాయాలి, ఆఫ్టర్ దట్ ఆర్డినేట్ రాయాలి. ఓకే, సో -5, 5. నెక్స్ట్ ఈసారి థర్డ్ అండ్ ఫస్ట్. సో సాల్వింగ్ by solving 3, 1 we get ఏమొస్తుందండి, ఏ అనే వెర్టెక్స్ వస్తుంది. సో మనకి ఈక్వేషన్ 3 ఏంటండి, ఎక్స్ ప్లస్ వై. బట్ ఈక్వేషన్ 1 ఏంటండి, 5x - 3y + 4. 5x - 3y + 4 = 0. అక్కడ 5x ఉన్నది, 3y ఉన్నది, ఇక్కడ x y మాత్రం ఉంది. కాబట్టి చేస్తే మనం 5 తోటి మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు, లేదా 3 తోటి మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు యాజ్ యూజువల్. సో ఈక్వేషన్ 3ని నేను అందుకోసం 3 తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఏమైందండి మీకు, 3x + 3y = 0. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 1ని నో చేంజ్. సో ఈక్వేషన్ 1 తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అప్పుడు 5x - 3y + 4 = 0. చక్కగా ఆపోజిట్ సైడ్స్ కాబట్టి యాడ్ చేద్దాం, కూడతాం. కూడినట్లయితే ఇఫ్ యూ యాడ్ దిస్ టు క్యాన్సిల్, ఈ రెండింటి క్యాన్సిల్ చేసినట్టు ఎంత అవుతుంది, చక్కగా 8x + 4 = 0. సో 8x = -4. therefore x = -4/8 gives us -1/2. సో x = -1/2 కాబట్టి చక్కగా సింపుల్ ఈక్వేషన్ సబ్ చేసుకోండి. పుట్ x = -1/2 in x + y = 0. x + y = 0 అంటే y = ఎంత అండి, -x అంటే -1/2 అంటే 1/2. అంటే ఇప్పుడు ఏ అనే వెర్టెక్స్ ఏమొచ్చేసిందండి మనకి, చక్కగా -1/2 అండ్ 1/2, -1/2 అండ్ 1/2. సో ఇందాకేమో చక్కగా మనకి వచ్చినటువంటిది బి వచ్చేసిందండి. ఎంత అండి బి, 1/7, 11/7, 1/7, 11/7. నెక్స్ట్ సెకండ్ వెర్టెక్స్ -5, 5. నా థర్డ్ వెర్టెక్స్ -1/2, 1/2. అంటే 3 వెర్టిసెస్ వచ్చేసాయండి. అంటే 3 పాయింట్స్ మనకి తెలిసిపోయినాయి. వీ నో క్లియర్లీ దీస్ 3 పాయింట్స్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే చక్కగా మనం ఈక్వేషన్ సర్కిల్ ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ తీసుకొని జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ 3 పాయింట్స్. అప్పుడు నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు అబ్టైన్ ద అన్నోన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ G, F, C. ఓకే, నా ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా చేయాలో చేద్దాం. ఓకే, లెట్ ద required equation of the circle passing through, let the required equation of the circle passing through A -1/2, 1/2, B 1/7, 11/7, C -5, 5. B x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This is main one. Okay, this is Roman number 1. Okay, next. Now since a -1/2 plus 1/2 lies on 1. సో చక్కగా దాన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తాం. ఎక్స్ ప్లేస్లో -1/2 అంటే -1/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 2g ఇంటూ -1/2 మళ్ళా 2f ఇంటూ ప్లస్ 1/2 ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ 0.
That means minus 1 by 2 whole square means plus 1 by 4. Again 1 by 4. Here 2 get cancelled. Here 2 get cancelled. So remaining minus g plus f plus e is equal to 0. Okay. 1 by 4 plus 1 by 4, 2 by 4. 2 by 4. 1 by 4. Here 1 by 4 plus 1 by 4. That means 2 by 4 is equal to 1 by 2. Is equal to 1 by 2. So finally we have to obtain minus g plus f plus c is equal minus 1 by 2. Equation 4. Equation 4. Equation 4. చక్కగా మనం ఫస్ట్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నామండి. మనకి ఈ ఈక్వేషన్ మనకి వచ్చింది. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్. సిన్స్ b 1/7 11/7 lies on n1. So ఈ x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. So x square plus y square plus 2g into x plus 2f into 11/7 plus c is equal to 0. So 1/7 whole square means 1/49 plus 11/7 whole square means a by b whole square means a square by b square. That means a square means 11 square 121, 7 square means 49. Okay. Next ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ కావట్లేదండి. there is no cancellation here. So this should be remains unchanged. 2g/7. Next 2 into 11 22. So 22f/7 plus c is equal to 0. That means totally here LCM is 49. So 49 as LCM. What you have to obtain? Or simply you have to remains C as the same one. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ప్రతి ఈక్వేషన్లో కూడా C అనేది వచ్చేస్తుంది కదండి. సో చక్కగా మనం మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయకుండా ఉండడానికి ఆ సీని అలాగ ఉంచుతాం. కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లంలో చక్కగా మనం ఇక్కడ ఈ ఎల్సిఎం అనేది ఏమి తీసుకోకుండా చక్కగా మనం అట్లాగే ఉంచేస్తాం. సో ఇక్కడ 121 ప్లస్ 1 122/49 రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తాం. అప్పుడు ఎంత అవుతుందండి మనకి 2g/7 ప్లస్ 22f/7 ప్లస్ c is equal minus 122/49. Equation 5. That is equation 5. Next ఇంకా మనకి again last vertex c -5, 5 lies on 1. సో చక్కగా ఇది ఫ్రాక్షన్స్ లేదు కాబట్టి చక్కగా దీన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. చక్కగా x ప్లేస్లో -5, y ప్లేస్లో 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే చక్కగా మనకి 25 ప్లస్ 25 మైనస్ 10g ప్లస్ 10f ప్లస్ c is equal to 0. So finally 10g plus 10f plus c is equal to 25 plus 25 50. That means minus 50. Equation 6. Okay. ఇప్పుడు మనం చక్కగా ఈక్వేషన్ 4 and 5 అగైన్ ఈక్వేషన్ 5 and 6 మనం చక్కగా మనం సింప్లిఫై చేసినట్టయితే వీ హ్యావ్ టు అబ్టైన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ g and f. ఓకే. ఇప్పుడు చక్కగా మనం సాల్వ్ 4 and 5. సాల్వ్ 4 and 5. సాల్వ్ 4, 5. ఏంటండి మనకి ఈక్వేషన్ 4 మైనస్ జీ చక్కగా మైనస్ జీ ప్లస్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ -1/2. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 5
2g/7 plus 22f/7 plus c is equal minus 122/49. సో సేమ్ సైన్ కాబట్టి చక్కగా మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. సబ్ట్రాక్ట్, చేంజ్ ద సైన్స్. సో ప్లస్ సి మైనస్ సి గెట్ క్యాన్సిల్. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే చక్కగా మనం ముందుగానే ఇక్కడ సింప్లిఫై చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఎలాగో ఇక్కడ ఏముందండి మనకి -1, ఇక్కడ -2/7 అంటే జీ కామన్ తీసుకుంటే చక్కగా -1 -2/7 ఎంత అండి ఇది? -7 -2 -9/7g. సో చక్కగా -9/7g/7. నెక్స్ట్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఎంత అండి 1, దిస్ ఈజ్ 1 -22/7 f కామన్ తీసుకుంటే అంటే ఇక్కడ 7 -22/7 ఇంటూ f అంటే ఎంత అయిందండి? చక్కగా -15. సో -15/7 ఈజ్ ఈక్వల్ హియర్ ఇక్కడ చూసినట్టే చక్కగా మీకు -1/2 ఉందండి. హియర్ -1/2 ప్లస్ 122/49. సో ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 98. ఎల్సిఎం 98. 2 అనేది 49 టైమ్స్ పోతుంది. సో -49 ప్లస్ 2 49 2 టైమ్స్ పోతుంది. 2 ఇంటూ 122 244 అంటే 244 నుంచి 49 పోతే ఎంత అండి? చక్కగా 195. సో 195/98. 195/98. ఇక్కడ మనం చక్కగా ఈ 7 ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే ఏమవుద్దండి? దీన్ని కాస్త సింప్లిఫై చేద్దాం. -9g -15f/7. సో దీన్ని కూడా చక్కగా ఈ 98 అంటే ఏంటి? మనకి 2 ఇంటూ 49 అదే కదా వచ్చింది. సో ఈ 2 ఇంటూ 49 చక్కగా 7 ఇంటూ 7 రాసుకోవచ్చుగా మనం. 7 ఇంటూ 7 రాసుకోవచ్చుగా. సో 7 గెట్ క్యాన్సిల్. ఓకే, మనకు టోటల్గా ఈ మైనస్ని క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే అప్పుడు మనకి 9g + 15f ఈజ్ ఈక్వల్ -195/14. ఇందులో 3 కామన్ తీసినట్లయితే 3 3s 3 5s. ఇక్కడ 3 ఇంటూ 3g + 5f. ఇక్కడ కూడా 3 కామన్ తీసినట్లయితే 3 అనేది ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. 3 ఇంటూ ఎంత అండి? 3 6 3 5 కాబట్టి -3 ఇంటూ 65. 3 3 గెట్ క్యాన్సిల్. అంటే అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చిందంటే చక్కగా మనకి 3g + 5f 3g + 5f ఈజ్ ఈక్వల్ -65/14. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 7. ఇందాక మనం ఈక్వేషన్ 4 and 5 సాల్వ్ చేసాం. ఇక్కడ 5 and 6 సాల్వ్ చేయటం కంటే ఈ 5లో ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి. అందువల్ల చక్కగా ఏంటంటే మీరు హ్యాపీగా 4 6 సాల్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఫ్రాక్షన్స్ ఇబ్బంది ఉండదు. కాబట్టి ఈక్వేషన్ 4 and 6 సాల్వ్ 4 and 6 సాల్వ్ 4, 6 సాల్వ్ 4, 6. 4 ఏంటంటే మనకి -g + f + c ఈజ్ ఈక్వల్ -1/2. నెక్స్ట్ 6th ఈక్వేషన్ -10g నెక్స్ట్ +10f + c ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి -50. సో ఇక్కడ చక్కగా మీరు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సేమ్ సైన్ కాబట్టి చక్కగా సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుందాం. సబ్ట్రాక్ట్ అంటే సైన్స్ చేంజ్ కావాలి. హియర్ సైన్స్ చేంజ్ అయిపోయింది. అప్పుడు ప్లస్ మైనస్ క్యాన్సిల్. +10g -g సో -9g. నెక్స్ట్ ఇక్కడ +10 -g సో +9g -9f
ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ -1/2 ప్లస్ 50. అంటే ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్లయితే -1 ప్లస్ 100/2. అంటే 9 కామన్ ఇచ్చినట్లయితే మీకు రిమైనింగ్ G మైనస్ F. ఇక్కడ ఎంత అండి 99/2. అంటే ఇక్కడ కూడా 9 × 11/2. సో 9 గెట్ క్యాన్సిల్. అంటే మీకు ఇప్పుడు G మైనస్ F ఈజ్ ఈక్వల్ 11/2. G మైనస్ F ఈజ్ ఈక్వల్ 11/2. ఇది ఈక్వేషన్ 8. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈక్వేషన్ 7, 8లో ఇక్కడ 5F ఉన్నది, ఇక్కడ F ఉన్నది. అంటే ఏం చేస్తాం, దీన్ని చక్కగా మనం 5 తోటి మల్టిప్లై చేసుకుంటాం. అంటే ఈక్వేషన్ 7 × 1 తోటి ఈక్వేషన్ 8ని 5 తోటి, అంటే 3G ప్లస్ 5F ఈజ్ ఈక్వల్ -65/14. నెక్స్ట్ 5G మైనస్ 5F ఈజ్ ఈక్వల్ 55/2. సో సేమ్ సైన్ కాబట్టి మనం యాడ్ చేద్దామండి. యాడ్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు ప్లస్ మైనస్ క్యాన్సిల్. అప్పుడు 3 + 5 ఎంత అండి 8G ఈజ్ ఈక్వల్, ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ సింప్లిఫై చేద్దాం. -65/14 ప్లస్ 55/2. సో ఎల్సిఎం 14 అంటే -65. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2 అనేది 7 టైమ్స్ పోతుందండి. 7 5s 35, 7 5s 35, 385. అంటే 385లో 65 పోతే 320. అది 320/14. 320/14 అంటే ఇక్కడ మీరు 8 × 40 రాసుకోవచ్చు. సో 8 8 క్యాన్సిల్. తర్వాత 2 20s 2 7s. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ G వాల్యూ మనకి ఎంత వచ్చింది అనేది ఇక్కడ మీకు తెలియజేస్తాను. ఇక్కడ మనం క్యాన్సిలేషన్ చేసినట్లయితే ఈ 8 8 గెట్ క్యాన్సిల్ అండి. తర్వాత నెక్స్ట్ 2 7s 2 20s. అంటే G యొక్క వాల్యూ మనకి 20/7 వచ్చిందండి. G యొక్క వాల్యూ మనకి 20/7. ఈ G వాల్యూని మనం ఈక్వేషన్ 7 కానీ 8 కానీ, అంటే 8 అయితే ఈజీగా ఉంటుంది కదా మనకి, ఇక్కడ మల్టిపుల్స్ లేవు కదా. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 8లో మనం చక్కగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. నా పుట్ G ఈజ్ ఈక్వల్ 20/7 ఇన్ ఈక్వేషన్ 8. మరి ఈక్వేషన్ 8 ఏంటంటే మనకి G మైనస్ F ఈజ్ ఈక్వల్ 11/2. అంటే అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుందండి, G మైనస్ 11/2 ఈజ్ ఈక్వల్ F. అంటే F ఈజ్ ఈక్వల్ G అంటే 20/7 మైనస్ 11/2. అంటే ఎల్సిఎం ఎంత అండి 14. ఎల్సిఎం 14 అంటే 2 అనేది 2 × 20 అంటే 40 మైనస్ 77 అంటే ఎంత అవుతుందండి మనకి 37/14. సో ఎఫ్ వాల్యూ వచ్చేసింది, G వాల్యూ వచ్చేసింది. ఈ ఎఫ్ G వచ్చేసింది కాబట్టి మనం ఏ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు 4 5 6లో. ఓకే, సో మనం ఈ వాల్యూస్ని పుట్ G ఈజ్ ఈక్వల్ 20/7, F ఈజ్ ఈక్వల్ -37/14 ఇన్ ఈక్వేషన్ 4. ఏంటంటే ఈక్వేషన్ 4 మనకి -G ప్లస్ F ప్లస్ C, -G ప్లస్ F ప్లస్ C ఈజ్ ఈక్వల్ -1/2. అంటే మనకు C వాల్యూ కావాలి కాబట్టి C ఈజ్ ఈక్వల్ -1/2 ప్లస్ G మైనస్ F అంటే -1/2 ప్లస్ G అంటే 20/7. సో ప్లస్ G. నెక్స్ట్ మైనస్ F -37/14. సో ఇప్పుడు మనకి
ఎల్సిఎం ఎంత అండి 14. ఎల్సిఎం మనకి 14 అంటే 2 ఎన్నిసార్లు పోతుందండి మనం 7 టైమ్స్ -7. నెక్స్ట్ 7 అనేది 2 టైమ్స్ అంటే 40. మైనస్ ఇంటి మైనస్ ప్లస్, మైనస్ ఇంటి మైనస్ ప్లస్ అంటే 37. ఇక్కడ 37 - 7 ఎంత అంటే 30. 30 + 40 70. 70/14. సో 14 1s 14 5s అంటే మనకి ఇప్పుడు వాల్యూ ఏమొచ్చిందండి C = 5 వచ్చేసింది. C = 5. సో మనకి G వాల్యూ తెలుసు, F వాల్యూ తెలుసు, C వాల్యూ తెలుసు. ఇంకా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ ఏంటి x² + y² + 2gx + 2fy + C = 0. సో మనకి ఫ్రమ్ 1 లేదా పుట్ ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం చక్కగా x² + y² + 2gx + 2fy + C = 0 ఓకే. ఇక్కడ ఈ C అనేటువంటిది మనకి ఆ కాన్స్టెంట్ వేరండి. ఓకే, ఇక్కడ C వాల్యూ 5. సో ఇక్కడ F వాల్యూ మనకి వచ్చినటువంటి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. GFC -37/14 20/7 కాబట్టి x² + y² + 2 × 20/7 × x. నెక్స్ట్ +2 × F అంటే -37/14 × y + 5 = 0. సో 2 7s కాబట్టి ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకున్నట్టయితే చక్కగా మీరు 7x² + 7y² నెక్స్ట్ +40x నెక్స్ట్ -37y నెక్స్ట్ 7 5s 35 = 0. అంటే మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో 49 ఉంటుందండి. అంటే 7తో మల్టిప్లై చేసి వస్తుంది, అవసరం లేదండి. నో నీడ్. దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. అంటే మనం 7తో మల్టిప్లై చేస్తే 7 × 7 49, 7 × 40 280, అలాగే 7 × 37 7 × 35 సేమ్ అదే చేస్తుందండి. అందువల్ల ఈక్వేషన్ గురించి మనకి ఇబ్బంది లేదు. ఇప్పుడు మామూలుగా 7 × 37 మల్టిప్లై చేసినట్టయితే 7 × 7 49, 7 × 3 21 259 అదే వచ్చేస్తుందండి. అలాగే 7 × 35 × 7 7 5s 35 7 3s 21 24 245 వచ్చేస్తుంది. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ మీకు ఆ విధంగా ఇస్తాడు అక్కడ. అంటే 49x² + 49y² + 280x - 259y + 245 = 0. అవసరం లేదండి, చక్కగా ఇది సరిపోతుంది. సో ఇది కొంచెం ఫ్రాక్షన్స్ రావటం వల్ల ఎక్కువ లెంగ్తీగా అనిపిస్తుంది. కానీ 1-2 సార్లు చక్కగా చేసినట్లయితే మీరు హ్యాపీగా మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో కొంచెం కష్టపడండి ఈ ప్రాబ్లంలో. ఓకే, సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే చక్కగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీకు మరిన్ని వీడియోస్ రావడానికి ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.